Experiment number 1. Evaluation of kinetic parameters on monod model for growth of microorganisms. The aim of this experiment is to evaluate the microbial kinetic parameters on monod model for the growth of microorganisms. Kinetic parameters are nothing but the kinetic data. In MM equation, Vmax and Km acted as kinetic parameters. In case of monad equation, Mumax and Ks are the kinetic parameters. The main aim of this experiment is to plot the graph between specific growth rate of a particular organism to its initial substrate concentration. Let's move on to the principle. The monod model was proposed by Jacques Monod in the year of 1949. He proposed this model to enlighten the importance of microbial growth kinetics. இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், microbial growth kineticsனா என்ன அப்படின்னு. The microbial growth kinetics is nothing but it explains the relationship between the specific growth rate of a microbe and its substrate concentration. Substrate அப்படின்னா என்ன? நம்ம ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு கொடுக்க போற, ஐ மீன் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு கொடுக்க போற நியூட்ரியன்ஸ் தான் சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்றோம். எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம் சர்வைவ் ஆகணும்னா கண்டிப்பா ஃபுட் அவசியம். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த பாக்டீரியல் கல்ச்சர், ஐ மீன் பாக்டீரியாவுக்கும் நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப அவசியம். This model explains the relationship between the cell growth, that is biomass, and the substrate utilization. Actually, Monod's equation is derived from the Michaelis-Menten equation, and it provides us with a relationship between the specific growth rate and the substrate concentration. The equation is mu is equal to mu max S divided by Ks plus S, where mu is the specific growth rate of microbial population. அப்போ நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் growth rate அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் growth rate அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பயோமாஸ் ஆஃப் அ செல் பாப்புலேஷன் பர் யூனிட் ஆஃப் பயோமாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன். இதுதான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் growth rateன்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட், Mumax is the maximum specific growth rate of microorganism. Ks is the half saturation coefficient, and S is the concentration of the limiting substrate. Limiting substrate அப்படின்னா என்னன்னா, it is a nutrient used in the growth of microorganism in a concentration that restricts the rate of growth. Next, the materials required. First, நமக்கு மீடியா தேவை. இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற மீடியா வந்து மினரல் சால்ட் மீடியா. மினரல் சால்ட் மீடியா அப்படின்னாலே கண்டிப்பா ஒரு கார்பன் சோர்ஸ் இருக்கணும். இங்க நம்ம கார்பன் சோர்ஸ்க்கு குளுக்கோஸ் எடுத்திருக்கோம். So first we need glucose, ammonium sulfate, diammonium hydrogen phosphate, potassium chloride, magnesium sulfate heptahydrate or Epsom salt, then calcium chloride heptahydrate, yeast extract and distilled water, then DNS reagent. For the preparation of DNS reagent we need dinitrosalicylic acid, phenol crystals, sodium sulfide, sodium hydroxide and distilled water. DNS reagent வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் கன்சப்ஷன் தெரிஞ்சுக்க DNS reagent தேவை. DNS அப்படின்னா dinitrosalicylic acid. First நம்ம இப்போ ப்ரொசீஜரில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து மீடியா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண மீடியா என்ன, ப்ராத் மீடியா. ப்ராத் மீடியா இஸ் நத்திங் பட் லிக்விட் மீடியா. நம்ம ப்ராத் மீடியா வந்து வேரியபிள் குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இப்போ ஒரு 4 கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துகிட்டு அதில் 100 ml ஆஃப் ப்ராத் மீடியா வந்து 2.25 கிராம் குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து 0.5 கிராம், நெக்ஸ்ட் வந்து 0.75 கிராம் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து 1 கிராம் குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். தென் நம்ம மீடியாவை வந்து நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணோம். எவ்வளோனா 121 டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கோம். நம்ம வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் ஏன் பண்ணுறோம்னா வந்து நம்ம இனாகுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம மீடியாவில் எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கோசம். நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியாவை வந்து லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பரில் எடுத்து யூவியில் ஒரு 5 minutes வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா வந்து நம்ம மதர் கல்ச்சரை வந்து அதில் வந்து இனாகுலேட் பண்ணுறோம். மதர் கல்ச்சர் என்னன்னா பாக்டீரியல் மீடியம் ஒரு ஏதோ ஒரு பெசிலஸ் வச்சு எல்லா 4 கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்லையும் வந்து மதர் கல்ச்சர் இனாகுலேட் பண்ணுறோம். தென் நம்ம கல்ச்சர் வந்து எவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து 4 மீடியாவும் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து 2 ml கல்ச்சரை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். எப்பன்டாக்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த கலெக்ட் பண்ணதில் வந்து எவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து அன்யூட்டிலைஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி வந்து ஈச் 1 ஹாருக்கும் கல்ச்சர் வந்து ஒரு 2 ml எப்பன்டாக்ஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து எவ்வளோ அன்யூட்டிலைஸ்டாக இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி 24 ஹவர்ஸுக்கும் வந்து
ரீடிங்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம கலெக்ட் பண்ண சாம்பிளை வந்து ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ண வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த சாம்பிள் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க சாம்பிளை வச்சு தான் பயோமாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பயோமாஸ் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணக்கூடாது. அதே பார்த்தோன்னா வந்து குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்ச சாம்பிள்ஸ் வந்து அந்த டெர்பிலிட்டியை வச்சு நம்ம பயோமாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எப்படின்னா வந்து டபுள் பீம் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி வந்து ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி அட் 600 நானோமீட்டரில் வந்து பயோமாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அது வந்து ரீடிங்ஸ் வந்து இது கிடைக்க வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதுதான் நம்மளோட பயோமாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன். தென் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா வந்து டிஎன்எஸ்ஏ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்போம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிராத் மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்ல, அந்த பிராத் மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பேரலாக இன்னொரு மினரல் சால்ட் மீடியா வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மினரல் சால்ட் மீடியா வந்து இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மீடியா. நம்ம வந்து 100 ml ஆஃப் மினரல் சால்ட் மீடியாவில் வந்து ஒரு 2% பெசிலஸ் கல்ச்சர் வந்து இனாக்குலேட் பண்ணி வச்சிடணும். அது இனாக்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்குபேட்டர் ஷேக்கரில் வந்து 37 டிகிரி செல்சியஸில் 200 RPM செட் பண்ணி வச்சிடணும். நம்ம வந்து அது எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபேஸ் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அது வந்து எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபேஸ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா வந்து இதையும் வந்து 5 ml 1 ஹவருக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இது வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம 1 ஹவருக்கு கலெக்ட் பண்ணி ஒரு 24 hours அந்த மாதிரி அதே மாதிரி 24 hours கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது வந்து என்ன பண்ணணும் வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுறோம். எவ்வளோனா வந்து 10,000 RPMல வந்து 5 minutesக்கு வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுவோம். நார்மலாக சென்ட்ரிஃபியூஜ் எதுக்கு பண்ணணும்னா வந்து பெல்லட் அண்ட் சூப்பர் நெட் தனியாக பிரிஞ்சு வரதுக்கு தான் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து இதில் என்ன யூஸ் பண்ணணும் வந்து சூப்பர் நெட் சொல்யூஷன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு சாம்பிள் எடுத்து அதில் வந்து சூப்பர் நெட்டை மட்டும் தனியாக ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதை கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு வந்து நம்ம அந்த சூப்பர் நெட் சொல்யூஷன் வந்து 3 ml மேக் பண்ணுறோம். அது எப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம 1 ml சூப்பர் நெட் நமக்கு அதுலேருந்து கிடச்சிருந்தோம்னா ஒரு 2 ml டிஸ்டில் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணி அதை வந்து 3 ml மேக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இதே மாதிரி எல்லா சாம்பிளில் இருக்க சூப்பர் நெட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி டிஸ்டில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி 3 ml மேக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அது எல்லாத்தையும் மேக் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு வந்து அதில் வந்து 3 ml டிஎன்எஸ்ஏ ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணுறோம். டிஎன்எஸ்ஏ ரியேஜென்ட் வந்து அதில் வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் எவ்வளோ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம். ஸோ அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா வந்து அதை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். 90 டிகிரி செல்சியஸில் 10 minutesக்கு ஹீட் பண்ணுறோம். நம்ம ஹீட் பண்ண வந்து அதில் வந்து ரெட் ப்ரௌன் கலர் வந்து டெவலப் ஆகும். அது இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் வந்து போய் ரீடிங் எடுக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அந்த ரெட் ப்ரௌன் கலர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். அதுக்கோசரம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து 1 ml ஆஃப் 40% பொட்டாசியம் சோடியம் டார்ட்ரேட் சொல்யூஷனை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். அதை ஆட் பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு அந்த கலர் வந்து ரெட் ப்ரௌன் கலர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு அந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணிட்டு போய் வந்து ரீடிங் எடுக்கிறோம். 540 நானோமீட்டரில் ரீடிங் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஃபைனலாக நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்ச மினரல் சால்ட் மீடியாவில் கண்டுபிடிச்ச கான்சன்ட்ரேஷன் ரீடிங்ஸையும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 4 வேரியபிள் குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷனில் கண்டுபிடிச்சதில் ஏதாவது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனோட ரீடிங்கை வச்சு நம்ம வந்து குளுக்கோஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம்.